নমস্কার, মাধ্যম পডকাস্টের আরো একটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। আজ প্রথমেই আপনাদেরকে একটা ছবি দেখাবো। দেখুন তো, চেনেন কিনা এই ভদ্রলোককে? অনেকদিন ধরেই আড়ালে ছিলেন, হঠাৎই সামনে এসেছেন। Next challenge to these Indian diplomats will be on 16th November at Calibari Hindu Temple in Mississauga, 17th November, Triveni Hindu Temple in Brampton. 6 for Justice is going for kill Modi politics. Modi and Shah, Canada is not Ayodhya. Since RSS, Bajrang Dal, BJP foot soldiers, they have tried to attack Gurdwara Sahibs in Canada. Now, we are going to shake the very foundations of your Ayodhya, the birthplace of India's Hindutva ideology since 1992. We will shake the very foundations of Ayodhya, the birthplace of the violent Hindutva ideology. বলছেন রাম মন্দির ভেঙে দেবেন, অযোধ্যার ভিত নাড়িয়ে দেবেন। আবার টাইমলাইনে বেঁধে দিয়েছেন 16 এবং 17 নভেম্বর। নাম গুরপতবন্ত পন্নুন। দীর্ঘ সময় অজ্ঞাতবাস কাটিয়েই আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে। নিজের আসল জঙ্গি চেহারাটা ফের সকলের সামনে নিয়ে আসছেন তিনি। হুমকি দিচ্ছেন ভারতকে এবং ভারতীয়দেরকে। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Indo-Canadians, the followers of Modi's violent Hindutva ideology, and Chandra Arya, the face of Hindus' terror in Canadian Parliament. Be loyal to Canada or leave Canada. Canadian Prime Minister Trudeau and RCMP have acknowledged that Indian diplomats spy on pro-Khalistan Sikhs and are responsible for the assassination of Shahid Nijjar. Pro-Khalistan Sikhs are going to continue countering these Indian terrorists organizing life certificate camps. Next challenge to these Indian diplomats will be on 16th November at Calibari Hindu Temple in Mississauga, 17th November, Triveni Hindu Temple in Brampton. 6 for Justice is going for kill Modi politics. Modi and Shah, Canada is not Ayodhya. Since RSS, Bajrang Dal, BJP foot soldiers, they have tried to attack Gurdwara Sahibs in Canada. Now, we are going to shake the very foundations of your Ayodhya, the birthplace of India's Hindutva ideology since 1992. We will shake the very foundations of Ayodhya, the birthplace of the violent Hindutva ideology. Supporters of Hindu Sabha Mandir, who raised slogans "Ghar mein घुस के मारेंगे" and attacked pro-Khalistan rally. You are the offsprings of 1984 death squads who committed Sikh genocide. If we see any Indo-Canadian holding or raising an Indian Tiranga in Canada, you will be reported and designated as enemies of Sikhs and Canada. Remember, the war is between pro-Khalistan Sikhs and Government of India. Indo-Canadians, stay away, stay safe, and do not become fodder in this battle for Khalistan. Indo-Canadians, be loyal to Canada or leave Canada. হুমকির ভিডিওতে নাশকতার ছক স্পষ্ট। গুরপতবন্ত পন্নুন একজন ঘোষিত জঙ্গি। এবং সেই হুমকির বার্তায় তার ভারত বিরোধিতা একেবারে স্পষ্ট।
একবার নয়, একাধিকবার হুমকি দিয়েছেন শিখ ফর জাস্টিসের মাথা পান্নুন। নাশকতা বা হিন্দু বিরোধী হুমকি আর যাই হোক, শিখ ফর জাস্টিসের লক্ষ্য হতে পারে কি? যদি না হয়, তাহলে এত জোর তিনি পাচ্ছেন কোথায়? কে তাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে? আসছে সেই প্রসঙ্গে, তার আগে শুনুন তার আর এক হুমকি। If we see any Indo-Canadian holding or raising an Indian Tiranga in Canada, you will be reported and designated as enemies of Sikhs and Canada. কখনো বলছেন রাম মন্দিরের ভিত নাড়িয়ে দেব, কখনো আবার কানাডার হিন্দু মন্দিরে হামলার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন তিনি। কোথায় বসে দিচ্ছেন? কানাডায় বসে দিচ্ছেন, কানাডার ব্রাম্পটনে। সেক্ষেত্রে কানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডোর কি স্ট্যান্ড? তিনি বলছেন বাক স্বাধীনতার কথা। মাননীয় কানাডীয় প্রেসিডেন্ট ট্রুডো কি ভুলে গিয়েছেন বাক স্বাধীনতা এবং বাক স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে মৌলিক একটা ফারাক আছে? খালিস্তানের নামে উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ায় সিদ্ধহস্ত পান্নুন। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের শিখ যুবকদের অস্ত্র ধরার জন্য লাগাতার উস্কানি দিয়ে চলে এই জঙ্গি নেতা। 2020 সালে ইউপিএ আইনে জঙ্গি ঘোষণা করা হয় পান্নুনকে। পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তার সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসকে। ভারতে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় আমেরিকায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে এই জঙ্গি। আমেরিকার পাশাপাশি তার রয়েছে কানাডার নাগরিকত্ব। দেখুন, জাস্টিন ট্রুডোর একটা ভারত বিরোধী স্ট্যান্ড রয়েছে, সেটা এর আগেও তার একাধিক কার্যকলাপে ফুটে উঠেছে, আর সেটা সেই সময়ের আমেরিকার বন্ধু সরকারের আশকারাতেই তিনি করেছেন। কিন্তু এখন তো ট্রাম্প বিজয়ী, আর সেটা যে ট্রুডোর জন্য মোটেই স্বস্তিদায়ক নয় সেটা পরিষ্কার। তাই জন্যই কি এই মরণ কামড়? মানে প্রদীপ নেভার আগে যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনটা আর কি। কানাডীয় সংবাদ মাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে নিজের দলেও খুব একটা স্বস্তিতে নেই প্রেসিডেন্ট ট্রুডো। জাস্টিন ট্রুডোর বেহায়াপনা সকলের সামনে ফুটে উঠছে এবং ক্রমশ ফুটে উঠছে। তার ভারত বিরোধী স্ট্যান্ড তো আজ থেকে নয়, G20-তে এসেও তিনি সেটা স্পষ্ট করেছেন। সমুচিত জবাবও দিয়েছে ভারত। কিন্তু ট্রুডোর ভারত বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে, যেখানে তিনি ভারত বিরোধী জঙ্গিকে প্রশ্রয় দিতে বাক স্বাধীনতার অজুহাত দিচ্ছেন। পান্নুন সাফ বলেছেন, যারা নরেন্দ্র মোদীকে ফলো করেন, মানে অনুসরণ করেন, তাদেরকে কানাডা ছাড়ার হুমকি তিনি সাফ জানিয়েছেন। আর সেটাকে জাস্টিন ট্রুডো বাক স্বাধীনতা বলছেন। কিন্তু এখন তো বন্ধুর জামানা শেষ। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম্পের জয়ে অনেকটা ব্যাকফুটে কানাডার প্রেসিডেন্ট। এই অবস্থায় আপনাদের প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ভারতের ঠিকই অবস্থান। দেখুন, পান্নুন যদি ভারতকে হুমকি দিতে সিদ্ধহস্ত হন, ভারতও কিন্তু জঙ্গি দমনে সিদ্ধহস্ত। তা সে 26 আগস্টের মুম্বাই হামলা হোক বা 2016-র পাঠানকোট হামলা, এগুলো তো হাতে গোনা উদাহরণ মাত্র। উড়ির পাল্টা ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এখন বিশ্বে মুখে মুখে ফেরে। সংসদ ভবনে হামলা, সেই সংসদ ভবনে হামলাতেও ভারতের কঠোর পদক্ষেপ আমরা সকলেই দেখেছি। মোদির সাফ কথা, ভারতে হামলা হলে পাল্টা হামলা হবে, ঘর পে ঘুসকে মারেঙ্গে। ভারতের সেনাদের সেই মন্ত্র দেওয়া আছে। সুতরাং আমাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুত। তার মানে কি নিশ্চিত ঘুম? না, থ্রেট শুনে অতি পটু সেনাপতিও যথাযথ ব্যবস্থা নেন। ভারতও নিয়েছে। তাই রাম জন্মভূমিতে এখন হাই অ্যালার্ট। অযোধ্যায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা স্পষ্ট করেছে ভারত সরকার। সজাগ দেশের প্রহরীরা। কিন্তু ভারতের বুকে কোনো রকম আঁচ আসলে তার পাল্টা হামলার জন্য যে অপর পক্ষকেও প্রস্তুত থাকতে হবে সেটা নিশ্চিত। প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনাদের কি অভিমত তা অবশ্যই জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন মাধ্যম।